स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। एनआरसी और सिटीजन बिल के खिलाफ इंडी में बड़ा आक्रोश। अंजुमन इस्लाम कमेटी, जमीयत उलमा हिंद और दलित पर संगठनों के सहयोग से आयोजित विशाल विरोध प्रदर्शन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बात करते हुए मुखंडों ने एनआरसी और सिटीजन बिल को गैर संवैधानिक करार देते हुए जिससे सिर्फ मुसलमान ही नहीं अन्य पर भी गलत परिणाम पड़ेंगे, केंद्र सरकार की मुस्लिम और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए एनआरसी और सिटीजन बिल के फैसले को वापस लेने की मांग करते हुए इंडी तहसीलदार के जरिए राष्ट्रपति को निवेदन पत्र सौंपा गया। Bangladesh and Pakistan accept Muslims. It is violation of the diversity found in our country and core values of our constitutions. Defending the pro-social aspirants of based on religion is not only against the basic structure of the constitution, but also against humanity and fundamental human values. It is highly rectifiable. The government of the day is pushing this bill and supporting the legislation. We urge the central government to drop the bill and also urge the members of the parliament to oppose it. It is in Rajya Sabha. This bill is already causing international repressions that are bound to increase over time by ignoring plight of Muslim minorities in the countries like Sri Lanka and Burma. The gap faces the test of its own logic and shows our country is going before that force of bigotry and Islamophobia. We appeal to the government to reject the gap bill since we understand the dangerous consequences of it. This is an appeal to impart of justice and protect the fundamental rights and soul of the constitution of our great country. Jai Hind, Jai Constitution. जरा वी शिफ्ट करो, ये वी शिफ्ट करो, जरा वी शिफ्ट करो। मुबारकबाद देता हूँ जमीयत उलमा हिंद ताल्लुका इंडी की आवाज पर, अंजुमन इस्लाम इंडी की आवाज पर आप सब लोगों ने अपनी मोहब्बत का सबूत दे करके एक आवाज पर जमा होकर शांतपूर्वक पुरअमन रैली में शरीक होकर के अपने पुरअमन नागरिक होने का सबूत दिया है। इस मौके पर हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है। अभी चलती सेशन में लोकसभा और विधान राज्यसभा में इस गवर्नमेंट ने नागरिक संशोधन बिल, सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो पास करवाया है, इसका अपोज पूरे भारत देश में सिर्फ जमीयत उलमाए हिंद नहीं कर रही है। देश में जितनी मुसलमानों की जमात है वो अपोज कर रही है और नॉर्थ इंडिया के अंदर पूर्व उत्तर भारत के तमाम हिंदू मुस्लिम सिख बौद्ध तमाम के तमाम लोग अपोज कर रहे हैं। क्यों अपोज कर रहे हैं? जिस तरह से ब्रिटिश ने यहाँ के लोगों को हिंदू मुसलमान करके बांट दिया ताकि हम गलत तरीके से रूल करें, हमको ऐसा लगता है कि इस बिल के जरिए से फिर एक मर्तबा इस देश को बंटवारे के रास्ते पर ले जाने की गलत कोशिश है। हम अंग्रेज के ब्रिटिश के जमाने में जिस तरह हिंदू मुस्लिम एक चटाई पर जेल के अंदर सोते थे, एक पट्टे पर हिंदू मुसलमान खाते थे, ब्रिटिश पुलिस की एक लाठी एक साथ मार खाते थे, मगर एक होकर के देश को आजाद कराया।
ब्रिटिश अंग्रेज के इरादे को नाकाम किया। आज फिर हम इस जगह पर वचन देते हैं, देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, हम सब मिल करके इस देश की एकता, अखंडता और इस देश का जो भाईचारा है, प्रेम जो है, इसको हम टूटने नहीं देंगे। इस सभा के माध्यम से हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, इस बिल को वापस लेना। अगर इस बिल को वापस नहीं लिया गया तो पूरे देश के अंदर पूरी जात, बिरादरी, धर्म के लोग मिल करके इस बिल के खिलाफ आवाज उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये बिल संविधान के उलट है, समाज के उलट है, नागरिकता के उलट है, मानवता के उलट है और गवर्नमेंट चलाने के उलट है। आज तक 70 साल में ऐसा कोई बिल पास नहीं हुआ जो यहाँ के समाज को बांट रहा हो। पहली बार ये बिल पास किया गया है जिससे समाज को बांटा जाएगा। इसलिए हम उस बिल की अपोज करते हैं। जमीयत उलमाए हिंद गवर्नमेंट से ये अपील करती है कि इस बिल को वापस ले लिया जाए, ऐसा बिल लाया जाए कि सबके लिए एप्लीकेबल, सबको बराबरी का हक देता हो। मैं इन्हीं बातों पर बात खत्म करते हुए अब मोहतरम तहसील विरोधी केंद्र सरकारಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಬಾಂಧವರು, ದಲಿತ ಮುಖಂಡರು ಸೇರಿ ನೀವು ಏನು ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ಭೇದ ಭಾವವನ್ನು ಉಂಟಾಕಿ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಕೆಡಿಸುವಂತ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿಲುವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಟುವಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ 108 ಈ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಾಕಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಹಚ್ಚುವಂತ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ವಿರೋಧಿಸಿ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸೇರಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಗೆ ಭಂಗ ಬರುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ಭೇದತ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀವು ಕೈ ಬಿಡಿ. ಈ ದೇಶ ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಇದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನೀವು ಏನು ತಿರುಚಲು ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ, ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ಗುಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಂತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಂಧುಗಳೇ, ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಂತ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಿಜೆಪಿ ಏನು ಪೌರತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ನೀವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ಸಂವಿಧಾನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ದಲಿತ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಕದಲಿಸಿ ಈ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಈ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಸ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ವಿನಾಕಾರಣ ನಮ್ಮನ್ನ ಹುಲಿಗಳ, ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮ್ಮದು, ಹಿಂದೂಗಳು ನಾವು, ಎಲ್ಲ ದಲಿತರು ನಾವು, ಮುಸ್ಲಿಮರು ನಾವು ಒಂದೇ ದೇಶದ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ನಾವು ಭಾವನೆ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ತರುವುದಾದ್ರೆ ಇಡೀ ಮುಸ್ಲಿಮ ಮತ್ತು ದಲಿತರು ಒಂದಾಗಿ ಕೂಡಿದ್ರ ನಿಮ್ಮದೇನಾತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೀವು. ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತೇನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅದನ್ನು ಹಿಂದೆ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತೇವಂದ್ರ ಅದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮುಟ್ಟುವಂಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಮಾಡೋದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾಡಿಕಿಸಿದ್ರೆ ಬಡ ಬಡ ಹೋಗೋಣ ನಡ್ರಿ, ಬಡ ಬಡ ಮದುವೆ ಕೂಡ ನಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನನಗೆ ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಆದದ್ದು ಅನ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟು ಬಿಟ್ಟಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ. ಇದು ಕೇವಲ ಬರೀ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಇವತ್ತು ದಲಿತರ ಈಗ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದೇವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಮಾತಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಇವರು ಬಿಲ್ ಏನು ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಾರತದೊಳಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಬರೆದರು. ಮೊದಲ ಸಂವಿಧಾನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಯಾವುದು ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಹರು ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದೊಳಗ ಏನು ರಷ್ಯಾದ ಏನು ಸಂವಿಧಾನ ಬರೆದಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರಂತ. ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭಾರತ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಯ್ತು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಬರೆದು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತ, ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಏನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬರೆಯವ್ರು ಅದಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಬಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ದೇಶದೊಳಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅದಾರ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳು ಅದಾವ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಅದಾವ, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳು ಅದಾವ. ಆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ತಗೊಂಡಿಸಿದ್ರೆ ಬರಿಬೇಕಾದವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ, ಅಲ್ಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಅದಾರ. ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಸಂವಿಧಾನ ಬರೆಸೊಳಗ ಬಂದು ಕಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಏನು ಸಂವಿಧಾನ ಬರೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಸಂವಿಧಾನದೊಳಗೆ ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದೊಳಗೆ ಬಾಳುವಂತವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾದಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ದಾರ. ಯಾರು ಬರೀ ಹೊಲ್ಯಾರಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನ. ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಸಮಾನತೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇವತ್ತು ಬಂದಂತ ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಖ್ರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಜೈನರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೌದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ವತ ಕೊಡೋದು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು. ಏನು ಅದು ಬದುಕುವಂತವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಸಮಾನರು, ಏನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೌರತ್ವ ಸಿಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನು ಬಂದವ್ರು ಏನು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪೌರತ್ವ ಇರಬೇಕಂತ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದೊಳಗ ಇವತ್ತು ಏನು ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಪೌರತ್ವದ ಬಂದದ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ನಮಗೂ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟಾರ ಅವರು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ವೀಕ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ. ಸಂವಿಧಾನದೊಳಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಾಗ ಅಂಥವ್ರ ಕೈಯಾಗ ನಾವು ದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಏನು ಇವತ್ತ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಮತ್ತೆ ಏನದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಯದ ಅಂತೇಳಿ ಲೋಕಸಭಾದಾಗ ಯಾರು ಆರ್ಥಿಕ ಮಂತ್ರಿ ಅದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೇನು? ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಕೇಳಿದ್ರ ಮಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೇನು? ನಾವು ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಮನ್ಯಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ದೇಶದಾಗ ಯಾರು ತಿನ್ನಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಳ ಏನು ಇಂಥವ್ರ ಕೈ ನಾವು ದೇಶ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಏನು ಅದನಲ್ಲ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಮೊದಲ ಏನು ಗಡಿಪಾರ್ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವುದು ಗುಜರಾತದು ಏನು ಅವನಿಗೆ ಏನು ಗಡಿಪಾರ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ ಇವತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ಸೇಡ್ ತೀರ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಯಾನವ. ಈ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆಗಿಲ್ಲವ. ಅದೇ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇಂಥವ್ರ ಕೈ ನಾವು ದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಏನು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಾಗ ಇವತ್ತು ದಲಿತರು, ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೂ ಹಂಗೆ ಬೆನ್ನು ಹತ್ಯಾರ ಅವರು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಲೋ ಪೈಸನ್ ಬೆನ್ನು ಹತ್ಯಾರ, ಅದೇನ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಾಗ ನಿಮಗೂ ಅದು ಕಟ್ಟು ಬೆಳೀತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತು ನೋಡ್ತೀನಿ.
ಆ ಬಿಲ್ ಈ ದೇಶದ ವಿಭಜನೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಾಂದಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ರಚಿಸಿದಂಥ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಈ ಕಾನೂನು ಬಿಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಘನತೆ ವ್ಯಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ಈ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಖಾಂತರ ಇಷ್ಟೇ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಈ ಬಿಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ, ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು ಮತ್ತು ಭೇದ ಭಾವ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ಬಿಲ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಈ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಹೆಸರು ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ಇಲಿಯಾಸ್ ಬೋರಾಮಣಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ अध्यक्ष इंडी। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन। बी न्यूज़ नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज़ नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम इमरान है और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इंग्लिश बातचीत कैसे सीखी जा सकती है। और सबसे पहले आप ये समझ लें कि मेरे बारे में ये जान लें कि मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूं। आई एम नॉट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बट आई कैन स्पीक इंग्लिश नाउ। सो बहुत सारे लोगों को इंग्लिश बातचीत करना नहीं आता, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारा एक प्रॉब्लम ये है कि हमें मीनिंग्स याद नहीं रहते, वोकैबुलरी हमारी वीक रहती हैं, तो जिसका इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मैं खा रहा हूँ या खा रही हूँ इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो आपका जवाब होगा डेफिनेटली आई एम ईटिंग। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये सवाल करता हूँ कि मैं निगल रहा हूँ या निगल रही हूँ कैसे आप बोल सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मुश्किल होती है क्योंकि निगलने का मीनिंग याद नहीं रहता। तो इसलिए वोकैबुलरी मतलब मीनिंग का जो है इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और एक मिसाल है और एक एग्जांपल है, मैं तैर रहा हूँ कैसे बोलेंगे, तो आपका जवाब होगा आई एम स्विमिंग। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मैं डूब रहा हूँ कैसे बोलेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मुश्किल होती है क्योंकि डूबने का मीनिंग नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हमारा वोकैबुलरी इम्प्रूव करें, मीनिंग हमारा इम्प्रूव करें। तो जो है ये इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, मीनिंग को कैसे याद किया जा सकता है। इतनी बड़ी डिक्शनरी लेकर के हज़ारों पेज की जो है मीनिंग्स हम याद नहीं कर सकते। तो वो सारी चीज़ें जो है हमारी क्लास में आपको सिखाई जाएगी। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि सेंटेंसेस डिपेंड ऑन सिचुएशन, सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएँ। तो अगर आप ये सीख लेते हैं तो इट्स माई चैलेंज, यू कैन स्पीक इंग्लिश ईजीली। तो कैसे, अभी यहाँ पे देखिए अलग अलग जुमले होते हैं, उसका सीखना ज़रूरी है। मैं आता हूँ, आ रहा हूँ, आ सकता हूँ, आ सकता था, आना चाहिए था, आ चुका हूँ, आ चुका था। ऐसे बहुत सारे जुमले हैं जो हमें मालूम नहीं है। अगर हम वो जान लें सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, तो जो है इंशाल्लाह बहुत ही जो है आसानी के साथ इंग्लिश बातचीत हम कर सकते हैं। तो अगर आप जो है हमारे साथ इंग्लिश बातचीत सीखना चाहते हैं तो ज़रूर जो है ज्वाइन कीजिए हमारी क्लास को और नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ जो है आप ज़रूर इंग्लिश बातचीत सीखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಖಂಡ ಯಾಸೀನ್ ಜವಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜನವರಿ 5ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜವಳಿ 9036393957, ಅಸ್ಲಂ ಸೈಯದ್ ಅಮೀನ್ 8970333944.